ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਘਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਘੋੜਾ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ। प्यारे वेखन वालिओ असां कल एक एपीसोड झूठे सियासतदान दे टाइटल हेठ बना के ते तुहाडी सेवा दे विच पेश कीता सी जिन्हों तुसां बड़ा सराया। प्यारिओ उस एपीसोड दे विच असां गुजरांवाला दी 200 घरां दे उत्ते मुश्तमिल एक आबादी दी तुहानूं ज़ियारत करवाई सी ਜਿਹੜੀ गुज़श्ता 23 सालों तो बिजली तो महरूम है। उस आबादी दे कोलों गैपको दियां 11 KVA दियां हाई ट्रांसमिशन लाइनां गुजरदियां ने। सिर्फ 50 KVA दा एक ट्रांसफार्मर चाहिए तो 200 घरां दे विच बिजली आ सकती है। लेकिन वो लोग क्यों महरूम ने इहदा पता साडे वफाकी वजीर तवानाई जेड़े कि गुजरांवाला दे सपुत्र ने तो खुरम दस्तगीर खान उन्हां दा नाम है, उन्हां नूं जरूर करना चाहिए है क्योंकि उन्हां नूं बहुत सारे सियासतदानां ने आके सबज बाग वहाए कि असी तुहानूं लाइट लगवा देंगे। उन्हां कोलों वोट भी ले लए और उन्हां वोट भी नवाज लीग नूं दिते, लेकिन 23 साल हो गए ने किसी ने उन्हां दी बिजली नहीं लवा के दिती। साहिबो साडा कल वाला एपीसोड साडे बहुत सारे व्यूअर्स ने वेख्या। कुछ साडे व्यूअर्स उस एपीसोड नूं देख के जिन्हां दा के ताल्लुक कामोकी दे नाल है उन्हां सानूं फोन कीता, इस्तदा कीती कि असी उन्हां दे कोल मुहल्ला हबीबपुरा मुहल्ला इस्लामाबाद कामोकी आइए ते ओ सानूं अपने गैपको दे मुतलक जेड़े मुसाइब ते मसाइल ने वो सानूं सुनान। असी उन्हां दी मंग नूं उन्हां दे हुक्म नूं उन्हां दी दरख्वास्त नूं सिर मत्थे ते रखदियां होइयां अज तुहानूं नाल लैके कामोकी दे मुहल्ला हबीबपुरा ते इस्लामाबाद जा रहे हैं। प्यारिओ आओ साडे नाल तुहानूं नाल लैके कामोकी दे मुहल्ला हबीबगंज ते इस्लामाबाद चलीए। उत्थे चल के तुहानूं गैपको दे डसे हुए अफराद दे नाल मिलवाइए ते उत्थे तुहानूं गैपको दी ना अहली दे बहुत सारे मज़ाहर भी वहाइए। आओ साडे नाल। साहिबो है तुसी देखो कि गैपको दी गफलत मुलाहजा करो कि वेखो बिल्कुल नीवियां तारां ने ते नंगियां तारां ने। देखो इन्हां तारां दे उत्ते इन्ना नहीं कीता गया कि प्लास्टिक टेप करके ते इन्हां नूं कवर कर दिता जाए। दोवें देखो तुसी तारां बिल्कुल नंगियां ने। किसी वक्त भी कोई बंदा इत्थों गुजरदा होवे वो नाल छू जाए, किसी दे हत्थ 'च कोई शै ऐसी लोहे दी फड़ी होवे जिहड़ी इहदे नाल छू जाए तो वह बंदा जिहड़ा उहनूं करंट पै सकदा और उहदी मौके ते मौत हो सकती है। लो जी साहिबो तुसी देख रहे हो कि यह बिजली दीयां जिहड़ियां तारां ने इस वेले मेरे सिर तो भी नीवियां ने, यानी मैं इत्थे खलोता तो मेरे कंधे नूं पियां लगदियां ने, मेरे शोल्डर नूं टच कर रही ने। इत्थों दे वसनीकां दा आखना है इस गली दे रहन वालियां दा भई इत्थों आम लंघदे बंदे नूं भी ये तारां टच करदियां ने ते इस तो इलावा इत्थों किसी वेले जे जनाजा लंघाना पवे ते ये लंघा ही नहीं सकदे।
ਵਾਪੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਾ ਅਹਲੀ ਔਰ ਗਫਲਤ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਕਸੀਐਨ ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। लो जी साहिबो, तुसी ये देखो कि यह जी गली है, ये मेरा ख्याल है 4 या 5 फुट चौड़ी गली है। उत्ते जाके तुसी देखो कि लोगों ने जेड़े अगे मकाना अपने दियां बालकनियां बनाईयां हुई ने, अगे नूं वधाए ने, उत्ते जाके वाया दोवां गलियां दे दरम्यान फासला बिल्कुल ही घट जांदा है। 2, 2.5 फुट 3 फुट भी नहीं है फासला। ते विचों तुसी देखो कि इस 2.5, 3 फुट के फासले दे विचों हाई पावर दियां ट्रांसमिशन लाइनां गुजर रही ने गैपको दियां, जिन्हां दे उत्ते रबड़ ते चाढ़िया गया होया है। लेकिन जदों बारिश वगैरह होंदी है तो एक किस कदर खतरनाक हो सकदियां ने। ते लोकां दे बच्चे जिहड़े उत्ते छत ते जांदे ने या कोठियां दे, वो अगर इन्हां तारां दे नाल छू जान तो इत्थे किस कदर मुहलक हादसे हो सकते हैं। लेकिन गैपको अफसरान इन्हां सारियां चीज़ां तो बेनियाज ने। आओ होर तुहानूं दिखाइए इस गली दे विच गैपको दी ना अहली, उन्हां दी गफलत ते उन्हां दी चिशमपोशी दे किहड़े-किहड़े मुजाहरे ने। आओ साडे नाल। लो साहिबो, देखो तुसी मेरी सिर दे उत्ते तुसी देखो कि इस गली दे विचों लंघदियां की मनाजर ने। लोकां दे घरां दे जिहड़े मीटर लगे ने उन्हां दियां तारां तुसी देखो कि किस कदर आपस दे विच उलझियां होईयां ने। अगर किसी एक घर की बिजली खराब हो जाए तो ये पता ही नहीं लग सकता कि उस घर नूं किहड़ी तार पई जांदी। और इत्थे आके गैपको दे अपने मुलाजमीन भी बेबस हो जांदे ने, उन्हां नूं पता ही नहीं लग सकता कि किस घर नूं किहड़ी तार जा रही है तो वो किहड़ी तार है उन्होंने किवें लभण ते उन्होंने सही करन ते फिर उस घर की बिजली ठीक होवे। ये सब कुछ जो हो रहा है इत्थे सब वापड़ा दी गैपको दी गफलत, एक्सीएन एसडीओ एससी जिहड़ा इस इलाके दा और लाइन सुपरडेंट्स लाइन स्टाफ जिहड़ा रिश्वतखोर लाइन स्टाफ इत्थों दे वसनीकां दे बकौल ਜਿਹੜੇ कि एक तार ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਸ਼ਮਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਜਨਾਬ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਖਾਨ। ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸਾਇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि उन्हां दा महकमा उन्हां दी ज़ेरे कमान उन्हां दे कलमदान दे हेठ जिहड़ियां पावर सप्लाई कंपनियां काम कर रही ने वो की गुल पईयां खिलांदियां ने। ये सिर्फ लोकां दे घरां नूं रोशन नहीं कर रही बल्कि मौत भी वंडण डईयां हैं। आओ हुण तुहानूं कुछ दोस्तां दे नाल मिलवाने आ जिहड़े कि इत्थों दे रहण वाले ने ते उन्हां दी ज़ुबानी तुहानूं सुणवाने आ कि उन्हां दे की मसाइल ते मुसाइब ने। लो जी साहिबो, असीं तुहानूं इस गली दे मुख्तलिफ मनाजर दिखाए, तुसां अपनी अखी वेख्या कि किस तरह गैपको वालियां ने मुख्तलिफ मकानात नूं बिजली दी सप्लाई दे नां दे उत्ते इस गली दे विच मौत दे जाल विछाए ने, मौत दे फंदे लाए ने। साडे नाल इस गली दे कुछ वसनीक मौजूद ने। आओ उन्हां दे नाल गलबात करने आ ते उन्हां तो पुछने आ कि उन्हां दे मसाइल उन्हां दे मुसाइब की ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की तुहाडा नाम है? मेरा नाम जी अब्दुल रहमान सिद्दीकी है।
ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੋ ਨੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਕਿਹੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੰਢੇ ਨੇ, ਗੰਢ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਸਾਤ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਤਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਟ ਮਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੰਭੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਜੋੜਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੈਪਕੋ ਆਫਿਸ? ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਵੱਜ ਕੇ 2-3 ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਹੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੋਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਮਸਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਲੰਘਦੇ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਜੀ ਵੀ ਅੜਦੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ? ਕਰਨੇ ਐਸਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੰਢ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ? ਨਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਮੇਰਾ, ਗਲੀ ਧੋਬੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੰਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਅਰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡੇ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਦਸਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
हर तीसरे चौथे दिन सारे बच्चे छोटे ने बाहर निकलन तो उन्होंने वास्ते मसला मसाइल है। ये मामला जारी गल होने दे हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇਹ ਕਿ ਨਾਲੇ 1 ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਐਕਸੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੰਪਲੇਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਘਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਦ ਵਜ੍ਹਾ ਗੈਪਕੋ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਗੈਪਕੋ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੈਪਕੋ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਤ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਦੁਬੜੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਗੈਪਕੋ ਦੀ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਪਕੋ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕਿਉਂ, ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਪਕੋ ਕਰੇ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ, ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਾਮੋਕੀ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪਈ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਉਸ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ तमाम ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਗਫਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਦਿਆਂ ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ